हाय फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियो आलोचना करवा एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रो एमसीक्यू को आलोचना करने पूर्व आपण मानक अनुरोध आम चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु। यह वीडियोटी सिटी एंट्रांस एंड बीएड एंट्रांस इंपोर्टेंट आपण मैंने शेष पर्यंत वीडियोटी देखु। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेसक्राफ्ट व्हिच लॉन्च द मार्स मिशन सैटेलाइट। कौन कहूँ ना मार्स मिशन सैटेलाइट इंडिया जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करछि ता ना कौन बोली हमको पचारुछि। ऑप्शन सी PSLV C25। केबे छड़ा जाइतिला ना नवेम्बर 5 2013 मसीह छड़ा जाइतिला। दी गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज। ओजोन स्तर ह्रास पाई दायी गैस हेउछि क्यों। ओजोन स्तर ह्रास पाई दायी गैस हेउछि कोन। ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन दायी। व्हाट इज द नेचर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार फेडरल गठन प्रकृति कौन। सरकार फेडरल गठन प्रकृति कौन। ऑप्शन सी the state government has control over majority of their affair leaving some affair under the control of central government। ऑप्शन करेक्ट ହେଲା सी। हु फाउंडेड द सत्यवादी वन विद्यालय। सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करथिले। सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करथिले। ऑप्शन बी गोपबंधु दास प्रतिष्ठा करथिले। केते मसेरे 1909 मसेरे प्रतिष्ठा करथिले। कोठे ना सत्यवादी गाँ पुरी डिस्ट्रिक्ट रे। माराडोना इज एसोसिएट विथ। माराडोना क्यों खेल सहित एसोसिएट। माराडोना क्यों खेल सहित एसोसिएट। ऑप्शन बी फुटबॉल सहित एसोसिएट। तांकर डेथ केबे हेछि ना नवेम्बर 25 2020 रे तांकर डेथ होइछि। दी राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द ईयर। कोन कहूछि ना राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट केबे ठारू कार्यकारी हला। केबे ठारू कार्यकारी हला राइट टू एजुकेशन एक्ट। ऑप्शन सी 2010 मसीह कार्यकारी हला बा लागू हला। राइट टू एजुकेशन एक्ट केबे आसिला ना 2009 मसीह आसीतिला। कार्यकारी केबे हला ना 2010 मसीह कार्यकारी हला। एप्रिल 1 2010 मसीह कार्यकारी हला 9 मसीह आसीतिला। सेटा कोन लिखा हितला ना 6 वर्ष रु 14 वर्ष पिला मानक पई फंडामेंटल राइट हला एजुकेशन राइट। बुझिला आ कोन छी राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेटा कोन थिला ना 6 रु 14 वर्ष पिला मानक पई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बुझिला फंडामेंटल राइट रे कोन कहूची ना आर्टिकल 21 ए रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन इन द ग्रुप एज। बुझिला हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन। कौन कहूँ ना सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो अध्यक्ष किए थिले। सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन रो अध्यक्ष किए थिले। ऑप्शन ए मुदालियार कि ना मुदालियार थिले चेयरमैन। सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केबे एस्टाब्लिश करा जायतिला 23 सेप्टेम्बर 1952 रे एस्टाब्लिश करा जायतिला। केबे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ला 23 सेप्टेम्बर 1952 रे एस्टाब्लिश करा जायतिला। कहा अंडर रे के थिले चेयरमैन ना मुदालियार थिले चेयरमैन। डीएस कोठरी कोन डीएस कोठरी कोठरी कमिशन केबे आस्तिला कोठरी 1966 केबे 1946 रु 1966 पर्यंत थिला कोन इंडियन एजुकेशन कमिशन। सेटा कमे कोठरी कमिशन मध्ये कहू कोन कोठरी कमिशन काहे कि ना चेयरपर्सन कोठरी थिले। बुझिला सर्वपल्ली राधाकृष्ण हेले कोन ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन। कोन ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन रो चेयरमैन 1948 रु 1949 केते 1948 रु 1949। बुझिला ताले साम पित्रोडा हेले दी फादर ऑफ द इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन। ताने इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन किया आनिथिले ना साम पित्रोडा आनिथिले। बुझिला।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज कौन कौन माध्यमिक शिक्षा भारत सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रम हो माध्यमिक शिक्षा भारत सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रम हो कौटा फ्लैगशिप कार्यक्रम सेकेंडरी ऑप्शन बी रामसा रामसा कौन ना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कौन ना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केबे आसला 2009 मसीहा मार्च 2009 मसीह आसीथिला बुझिला एसएसए सर्वशिक्षा अभियान 2000 टू 2001 मध्य लॉन्च होइथिला बुझिला सेला इंडियन फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च अचीव यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन कौन पाई सर्वशिक्षा अभियान लॉन्च कराइथिला ना एलिमेंटरी एजुकेशन पाई कौन ना एलिमेंटरी एजुकेशन पाई लॉन्च कराइथिला आ रामसा हैला सेकेंडरी एजुकेशन पाई आपण बुझि पाले सेकेंडरी एजुकेशन हैला रामसा आ एलिमेंटरी एजुकेशन हैला एसएसए सर्वशिक्षा अभियान बुझिला रूसा रूसा लॉन्च हैला 2013 मसीहा रूसा लॉन्च हैला 2013 मसीहा तार एम थिला रूसार एम थिला एट प्रोवाइड स्टार्टिंग फाउंडिंग एलिजिबिलिटी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोन हायर एजुकेशन पाई इंस्टीट्यूट रूसार एम थिला डी कंट्रोल फाउंडिंग इन द रेसो रेसो कते ना 60 40 रेसो तांकर जनरल कैटेगरी स्टेट बुझिला और 1910 फॉर स्पेशल स्टेट एंड 100% यूनियन टेरिटरीज इज बेस्ड ऑन नॉर्म एंड इज आउटकम डेवलप्ड तबला कोन ईएफ ईएफ कोन एजुकेशन फॉर ऑल कोन एजुकेशन फॉर ऑल केबे ना 1990 मसीहा यूनेस्को द्वारा 1990 एजुकेशन फॉर ऑल दी रेगुलेटर बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन द कंट्री कौन कौच ना टीचर एजुकेशन को किए रेगुलेटर करे बोली हमको प्रश्न कर कंट्री रे टीचर एजुकेशन किए रेगुलेटर करे ऑप्शन ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अच्छी सी किस रेगुलेटर करे बुझेगा केबे थाने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट केबे आसला ना 1993 मसीह एक्ट आसीथिला बुझिला तने 1 जुलाई 1995 रु चालू हैला बुझिला तने एनसीईआरटी कोन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैला एनसीईआरटी केबे एस्टैब्लिश कराइथिला सेटअप केबे कराइथिला ना 1961 मसीहा रे केबे सेटअप कराइथिला 1961 मसीहा रे सेटअप कराइथिला एनसीईआरटी बुझिला तबरे आसला कोन एनयूईपीए 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 हैला ना नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन केबे ना 2006 मसीहा रे केबे 2006 मसीहा तबरे आसला कोन एआईसीटीई ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कोन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैला एआईसीटीई केबे सेटअप करा जायतिला ना 1945 मसीहा रे सेटअप करा जायतिला when was education transferred from state list to the concurrent list कौन कहूची ना शिक्षा जो शिक्षाटा स्टेट लिस्ट टू concurrent लिस्ट को केबे ट्रांसफर करा गरा कोना शिक्षाटा स्टेट लिस्ट रे प्रथम थिला स्टेट लिस्ट रु concurrent लिस्ट को उठा गला केबे बोली हमकु प्रश्न करसी ऑप्शन ए 1976 रे करा गला केबे ना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1976 मसिया रे स्टेट लिस्ट रु concurrent लिस्ट को एजुकेशन को ट्रांसफर करा गला केउतम एमेंडमेंट ना 22तम एमेंडमेंट रे ना 1976 मसिया रे ट्रांसफर करा गला स्टेट लिस्ट रु concurrent लिस्ट को एजुकेशन बुझिला हु डिड गिव द स्लोगन जय किसान जय जवान स्लोगन किए देथिले जय किसान जय जवान स्लोगन किए देथिले ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री देथिले जय किसान जय जवान रो स्लोगन Which one of the following date observed every year as the International Women's Day? International Women's Day आमे केउं तारिख रे पालन करू इंटरनेशनल वोमेन्स डे केउं तारिख पालन करा जाय ऑप्शन ए 8 मार्च रे पालन करा जाय प्रत्येक वर्ष 8 मार्च रे इंटरनेशनल वोमेन्स डे पालन करा जाय Which one of the following is not a fundamental right केउंटा फंडामेंटल राइट नहे बोली हमकु पचार केउंटा फंडामेंटल राइट नहे बोली हमकु पचारछि राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एटा भी फंडामेंटल राइट ऑप्शन नंबर बी
କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ ଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। କ'ଣ ନା 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ରୁ ରିମୁଭ୍ କରି ଦିଆଗଲା। କେତେ ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ଥିଲା ନା ଆର୍ଟିକଲ 19(1)(f)ରେ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଗଲା 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ରିମୁଭ୍ କରି ଦିଆଗଲା। 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆର୍ଟିକଲ 300A ରେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ଦେନ୍ ଏଡଲ୍ଟ? କ'ଣ କହୁଛି? ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରର କେତେ? ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କେତେ? ଅପସନ୍ ଡି 120/80। କ'ଣ ନା 120/80। When was national curriculum framework for school education formulated? କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା? ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। କେବେ? ଅପସନ୍ ଡି 2005 ମସିହା। କେବେ? 2005 ମସିହା ନ୍ୟାସନାଲ କାରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। Within which of the following in ମେରୀ କମ୍ associate? କ'ଣ? ମେରୀ କମ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଏସୋସିଏଟ୍? ମେରୀ କମ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଏସୋସିଏଟ୍? ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସିଂ ଖେଳ ସହିତ ଏସୋସିଏଟ୍ ମେରୀ କମ୍। The destiny of India is being shaped in her classroom. କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଗଠନ। Which commission made this statement? କେଉଁ କମିଶନରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛି। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଭାରତର ଗଠନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ। କେଉଁ ଆୟୋଗରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଆୟୋଗରେ କେଉଁ କମିଶନରେ ଏହାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ କୋଠରୀ କମିଶନ। କ'ଣ ନା କୋଠରୀ କମିଶନ। କୋଠରୀ କମିଶନ। କୋଠରୀ କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1964ରୁ 1966 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କୋଠରୀ କମିଶନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ହେଡ୍ କିଏ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ହେଡ୍ କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ହେଡ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହୁ ଇଜ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍? ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ପିପୁଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ପିପୁଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ଆମେମାନେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଭୋଟ? ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବରକୁ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ? ବିଧାନସଭାର ମେମ୍ବରକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବାଛିବେ। ବୁଝିଲେ? ହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା। ହୁ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ମାନେ ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। କେତେରୁ କେତେ ନା 1975ରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ମାସ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। Which of the following is one of the objective of ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ୱାଟର ସାନିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ପରିମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ। Name the scheme launched by the government for setting up residential school at upper primary level for girls belong predominantly to the SC, ST, OBC and minority communities। କ'ଣ କହୁଛି? SC, ST, OBC and minority ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ ମାନେ କିସନ୍ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିବା ସ୍କୁଲ। କେଉଁ ସ୍କୁଲ? SC, ST, OBC ଓ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ। କ'ଣ ନା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ନା 2004 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ 2004 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। IETE କ'ଣ? IETE ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏରିଆ? କେଉଁ ଏରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କିଏ? ନା IETE। IETE କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା? ବୁଝିଲେ?
ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1953 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ କେଉଁଥି ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ବି, ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଇଟି ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି। Which of the following is one of the objective of UGC? UGC ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? UGC କ'ଣ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା? UGC ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି, ଟୁ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍। କେଉଁଥିପାଇଁ UGC କରାଯାଇଥିଲା? ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ UGC କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ମାନେ 28 ଡିସେମ୍ବର 1953 ମସିହାରେ UGC ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଲେଭେଲ ପାଇଁ? ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଲେଭେଲ ପାଇଁ। Which of the following committee was established to review in service training of the IAS officer September 2003? କ'ଣ କହୁଛି? IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେବା ତାଲିମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2003 ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? କ'ଣ କହୁଛି? IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେବା ତାଲିମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2003 ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି, ଯୁଗାନ୍ତର କମିଟି। କ'ଣ କମିଟି? ନା ଯୁଗାନ୍ତର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଦ IAS ଅଫିସର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2003, ଯୁଗାନ୍ତର କମିଟି। Which of the following type of wave are used in night vision? ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ? ନା ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଉପକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ନାଇଟ୍ ଭିଜନରେ କେଉଁ ତରଙ୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ୱେଭ୍। କ'ଣ? ନା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ୱେଭ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। What is the process called through which solid is transferred into gas? କ'ଣ କହୁଛି? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଠିନ ଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହୁଛି? ନା କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଡି, ସାବ୍ଲିମେସନ୍। କ'ଣ? ନା ସାବ୍ଲିମେସନ୍। ସଲିଡ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସାବ୍ଲିମେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ସଲିଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିପୋଜିସନ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ନା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ସଲିଡ୍ ହେବାକୁ ଡିପୋଜିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେବାକୁ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ନା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେବାକୁ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଲିକ୍ୱିଡ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାକୁ କ'ଣ? ଇଭାପୋରେସନ୍। କ'ଣ? ବାଷ୍ପ ଇଭାପୋରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ରୁ ସଲିଡ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ? ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଯେମିତି କଠିନ ହୁଏ ନା, ସେଟା ଫ୍ରିଜିଂ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ସଲିଡ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ? ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କୁହେନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା। What is the other name of ରାଜ୍ୟସଭା? ଅଦର ନେମ୍, ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଜଣେ ବଛା ହେଇକି ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କେବେ ହୁଅନ୍ତିନି, ମାନେ ବିଧାନସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରି ପଠାନ୍ତି କାହାକୁ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ସେପାଇଁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବିଧାୟକ ମାନେ ବାଛନ୍ତି। When did the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights? କ'ଣ? ନା କ'ଣ କହୁଛି? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଏଡପ୍ଟ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ମାନବିକ ଅଧିକାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଘୋଷଣା କେବେ ଗ୍ରହଣ କଲା? କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଡେ କେବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଡେ ବୋଲି କେବେ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଏ, 10 ଡିସେମ୍ବର। କେବେ? ନା 10 ଡିସେମ୍ବର 1948 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍। କେବେ? ନା 10 ଡିସେମ୍ବର 1948ରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍। ସେବେଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 10କୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରୁ। ଦି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଆର୍ ଫର୍ମେଡ୍ ଇନ୍। କ'ଣ କହୁଛି? ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନ କରେ। ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ, ବୋନ୍ରେ ଗଠନ ହୁଏ। କେଉଁଠି? ନା ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଜ୍ଜା ସେଇଠି ଗଠନ ହୁଏ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍। ବୁଝିଲା। ହୁଇଚ୍ ଏ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ। କ'ଣ କହୁଛି? କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ? କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ? ଅପସନ୍ ଏ, ମେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ। ମେ 11 ତାରିଖ। According to Swachh Bharat survey, which is
ইন্ডিয়ান ক্লিনেস্ট সিটি କ'ଣ କହୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ସହର କେଉଁ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପରିଷ୍କାର ସହର କେଉଁଟା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦୋର ସହର। କୋଉଟା ନା ଇନ୍ଦୋର ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ସିଟି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ସିଟି। Which of the following ocean has the shape of English alphabet S? କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗର କେଉଁ ଓସେନ୍ କହୁଛି ସାଗର କହୁଛି କେଉଁ ମହାସାଗର ଇଂଲିଶର ଏସ୍ ଲେଟର ଭଳିଆ ହୋଇଛି। କେମିତି ଇଂଲିଶର ଏସ୍ ଲେଟର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ମହାସାଗର? ଅପସନ୍ ସି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର। କ'ଣ ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଇଂଲିଶ ଲେଟର ଏସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏମିତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍। ବୁଝିଲା? Which article of our constitution say no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or ଯେକୌଣସି କାମ ଇଏରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ମାଇନ୍ସ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଯେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ମାଇନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ କହୁଛି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେବର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଶୋଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 24ରେ। କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 24ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି 14 ବର୍ଷର କମ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ ଖାଦାନ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 24। ବୁଝିଲା? ନାକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାଉନସିଲ୍। ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଠି? ନାକର ନା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ନାକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କାହାର ଜନ୍ମଦିନରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ନା 11 ନଭେମ୍ବର 1888 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର 11କୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। When was ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍? କ'ଣ କହୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କେବେ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଟୋବର 24, 1945 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାହେଲେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଦି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ। ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ବା କେଉଁମାନେ ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭାକୁ ବାଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିକୁ କେଉଁମାନେ ବାଛନ୍ତି ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭାର ହିଁ ମେମ୍ବର ହିଁ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭାକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତି ବା ବାଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର 2024 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କିଏ ହେଲେ ଆମର ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭାର? ଓମ୍ ବିର୍ଲା। 19ରେ ବି ସିଏ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି 2024ରେ ବି ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ରେଗୁଲାରଲି ତୁମେ ପାଇପାରିବ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।